各位老师，大家好，大家早安，真的是非常荣幸。今天呢，我们会利用大概2个小时的时间，然后我会介绍一些策略。那当然一定要透过这一个 AI 工具的辅助。所以今天呢 keywords 有2个，一个当然就是 AI 了工具，然后第二个呢是老师备课方面使用的工具。然后呢，第二个应用呢，第一个是备课工具嘛第二个应用呢是英语层面要精进。那这个第二部分的工具不管是老师要的 EMI 课堂，之前自己在家里先练习，还是知道工具之后介绍给同学都可以所以今天就这2个层面。那我是薛永文，方便起见，老师们叫我 Wendy 就可以了。好，那在接下来，因为我们今天时间非常宝贵，所以这里有一些简介，在老师自己参考一下就可以。那我就不再一一的赘述。可是呢，我目前是在阳明交大，在教务处底下有一个单位叫做国际高教培训暨认证中心。那顾名思义，就是呢跟这个培训这个相关的所以不管是 EMI 英语方面的培训，还是同学要去发表论文之前的 academic presentation 我们都会涉猎到。那今天呢，我一定要先给老师们一个这个前提，打一下预防针。不知道老师呢之前有没有听过我其他的讲座所以讲座之前呢，我一定都会这个先大家有一个共识就是呢，我等一下会介绍一些 GPT 的工具。那除了 ChatGPT 之外那已经知道了，就是生成类的。那我们人呢，在马上遇到这一些生成类的东西的时候，不明就里的情况之下，极有可能就会是哇哦 GPT is able to do everything, that's amazing， 然后呢就相信它剪贴。那第二，使用这个久了之后，到第二个阶段，可能就会说呢 ，Wait a sec, GPT is actually not thinking, it's just algorithm 它就是呢排列组合的，那不是真的在思考到 stage number 3, well, sometimes it generate false information， 也有可能呢是出错。所以到 stage number 4, okay, now I get it. I know when to refer to the information. 我只有说 refer 我没有说的相信参考而已And when I need to exercise my own judgment 所以呢到 stage number 5才会说我现在已经呢 I'm a mature user, I'm ready to use all those GPTs。 所以你看 stage number 1到 stage number 5是有一个 gap 所以等一下呢我们生成任何东西，老师呢就会中间有一个 gap 如果他回答你不满意，无法呈现在你的课堂上，那你要自己改要有自己改的这个空间。所以第一个阶段就是呢针对老师的，那同学可能对这一种就用的比较少一点，因为他不用备课所以呢这个我就把 EMI 当作呢这个情境那这里有一个小故事，所以我想呢很快念一下，因为如果是平常研习那一种3个小时6个小时，可能就要请老师的这个分享可是呢我们线上2个小时而已，我就呢自己来很快的带过他说有一个 history teacher mentioned that he was nervous about teaching bilingual courses because of his language level. He had been teaching history in Spain for 25 years, and he felt confident in his delivery of the history content. However, doing the same in English is a totally different story. 所以用这个教历史教了很久，25年了，那当然很熟悉。可是要用英文讲课完全另外一回事。So, what can I do between now and the implementation of bilingual classes? He asked. How can I improve my English so I feel more confident? Various teachers had suggestions, ranging from go ahead and do a crash course in UK, or just read a lot of history books in English.
But most of the solutions proposed were based on improving the teacher's oral fluency, and therefore his confidence in delivering the material in English. 所以呢，怎么办啊？怎么办？我要怎么办呢？ What I'm gonna do? I need to teach something in English. 所以呢，老师就说那你就练习英文啊，去上英文课啊什么的。目标都是在自己身上。What am I gonna do? 我是不是要练习一下我的英文？说这样。然后呢 the history teacher turned to a bilingual teacher trainer and asked him, so which of the proposals he thought was the best? The trainer replied, none of them. Shocked by this rejection of the advice, the history teacher asked the trainer, okay, so what do you propose? The teacher trainer said, when you start your bilingual teaching sessions, just stand there in front of the class. Don't talk too much. 他说你那个双语EMI课程不用讲太多了你就站在那边不用讲。Don't talk too much. 好，那我从这一个小故事开头，我想要老师呢讲一下就是呢为什么这个 teacher trainer 会如此一说just stand there, don't talk too much. 还有 do you agree with teacher trainer's viewpoint? 那你同意吗？那如果不要说太多 what should the history teacher do next? 所以来我们想请老师呢在 chat box 里面可以打一下那老师呢本来说I'm going to teach history, I'm going to teach my professional subject in English. What am I going to do? I need to improve my English? 然后那个 teacher trainer 说 well, just stand there, don't talk too much. 为什么会如此？老师 yes, 1分钟。没有吗？ Really? 好，那老师可以自己再想看看我们呢就来这个 yes use AI okay to translate 就直接真的吗？那意思就是说老师你站在台前呢讲英文然后呢马上用一个 AI 即时的这个做中文翻译那这个是 EMI 的真谛吗？所以呢我等一下 yes exactly 所以请同学思考 OK Yes of course 那我就呢来这个切入一下就是这个 AI 世代教育不管呢是中文授课英文授课尤其呢是现在呢要有一些加入英文的元素，它其实不是要老师你好好的本来讲中文呢教的好好的，现在全部要转成英文，那你就呢全部翻译一次。它其实意味着教学现场的改变 OK 所以老师想一下，你如果呢是采用 pure lecturing 的方式，那同学在做什么？同学什么事都不用做，那他当然呢就是发呆滑手机所以呢我们现在的目的是 how do you transform the learning environment from pure lecturing to 老师说的 engagement yes 所以 how do you set up a classroom that transform passive information receiver 同学他就听你讲就好了他呢就只能被动的接收资讯，他什么事情都不用做，所以难怪他觉得无聊你要 turn passive information receiver into active thinkers OK 所以呢老师说的完全正确，我们现在已经不能单向的授课，因为授课单向的 lecturing 他什么都没有事情做，他就听而已，所以呢老师的角色要转换成这样 Teachers stop giving answers 不要再当呢给答案的角色 Stop being the provider of all information 那也这不是意味着你不用教This does not mean that teachers stop teaching On the contrary 刚好相反老师更忙 It means that teachers begin crafting lessons 你要设计活动 that demand more
from students， 是要叫同学做，要不然他听你讲一次，哈，就学会的话，那他听 YouTube 讲，现在资讯一堆 ，Coursera 他不能听吗？Yale Online Course， 耶鲁大学的线上课程都免费，他不能听嘛？他要坐在那里听你讲一次嘛？所以呢，不要再以这个单向的讲述授课来当成呢 EMI 的精神。现在的真谛已经变成了整个教学现场的改变。Teachers are not the center of the class anymore， 要接受这一个事实，没办法，老师已经不是教室的中心了。Instead, students should be the center of the class. They are under spotlight. 所以是他为准不是老师为准。所以呢，这时候我们要从传统的转换到新的 EMI 的概念。传统的是 I tell you something, I show you something, I speak English, you listen, I'm gonna do the translation。这个呢，同学都还是处于被动的状态，它变成了练习听力课。现在 EMI 要做的是这样 ，Students answer questions, they find out what they want to learn, they figure out 这个everything what they don't understand。那老师呢问他说 How do you define? What's your definition of something？ 这样，所以老师有了这一个概念之后 ，student do everything instead of listening to teachers passively， 被动的接收资讯。所以老师有这个概念的转换了之后，我们再回到这一个，你就知道为什么了。因为 you just stand there, don't talk too much。那因为这个 EMI 课堂不是要给老师练习英文的地方，不是，是你要设计有意义的活动给同学练习，最好是他呢顺便用这个机会呢用英语表达，是这样 ，OK， 整个呢要翻转过来。So I'm going to stop here, pause for a few seconds. Do you agree? Yes， 同意吗？我们有了这一个共识了之后，老师一写论文也知道前面会有先一个呢 definition， 大家达成这一个共识之后，再接下来看这一些 AI 工具就会变得有意义。OK， Yes, up to here， 可以吗？同意吗 ？OK， Yes， all right， all right。所以呢，就不会是，就不会呢是说那我就讲我的英文，我本来是中文授课，然后我现在全部转换成英文。I'm going to teach everything in English. If you don't understand, see the translation right here. 就不会是这样，不会是这样。这个阶段老师不是要让老师练习英文的是呢设计教学活动给同学练习英文。好，所以呢，我们现在已经达成这个共识。We are on the same page.The same definition, right? 那我就要来切入了，就是老师呢设计活动，我们都不会是说我设计这个活动，因为那个活动蛮好玩的，我觉得蛮好笑的，所以来试看看。我有听过一些讲座，哎呀，3个小时叫我讲英文好累，这样啦你就少讲一点英文，你就给你就呢设计活动给同学做他在面做的时候我就不用讲英文了，完全不是这样。的确是要设计活动给同学做，没有错。可是这个目的不是为了让老师少讲一点英文，所以呢导致比较不累，而是应该要有特定的目的。所以我这里就带入 Bloom's Taxonomy。Bloom 是一个学者叫做 Benjamin Bloom， 他说我们人在学习的时候会经过6个阶层，一个是 remember understand， 我至少知道哪一章节有讲过3个资料好一点还 understand， 还知道为什么。那我们 education system here in Taiwan focus too much on remember and understand， 就是呢考试写答案，考试学答案，答案只能是 A， 一定不能是 B， 也不会是 C，还不知道为什么 Why not C? What's wrong with B？
同学都不知道。然后我们呢就在那边骂啊，不行了，现在的同学只会考试，不会呢想。那问题就出在这边，我们课堂有什么活动是给他思考、给他想的嘛？没有嘛。所以难怪就一直 remember understand 背诵记忆没教过就不会，换一下就不行。所以这时候 Bloom 就说了，必须要往上，这些叫做 higher order thinking， 好一点，至少还会 apply in everyday scenario。你给他一个问题，We've got a problem. We analyze the root cause. We've come up with solutions. Why A? Why B? What's wrong with C? Evaluate the effectiveness of several options. And then 最后，他经过层层分析、探讨之后会 create。所以这个是大方向。所以我们来看一下右边，老师设计活动，不要再说，因为我讲3个小时英文很累，所以我设计活动给他呢，玩个2个小时，这样我少讲一点英文，并不是。你应该是说，我设计这个活动的原因是因为同学在玩我这个活动的时候，会运用到，会训练到他的什么认知能力 ，based on Bloom's taxonomy 往高层。所以，比方说，你叫他呢读2篇 journal article，2 different theories， 那也不是只有教他做 summary， 说呢哪一篇有讲到几个要点，第几页，就不是。你的活动就会是 these 2 theories， 请画出纹身图。这2个 theories 有什么 similarity？You know 纹身图对吧？2个圈圈的一个有哪些 similarity？ 有哪些 differences？ 那叫他画出来，写出来。所以这时候老师，你为什么要设计这个纹身图的活动呢？因为他为了要比较这2个 theories 的 similarity and differences， 他会运用到 compare contrast 的能力在这里，可以吗 ？OK， 所以我们有了这个概念之后，我们就接下来请 AI 帮我们设计。如果你要自己设计，当然也是没关系，可是呢忙个半死，还要写研究什么的，所以这时候 AI 进来就有意义了。我比较呢少用那一种什么你就画这一个图就可以跟 Elon Musk 照相什么的。那我照那个相要干嘛呢？我跟 Elon Musk 放在背后照相要干什么？所以我都比较呢是功能倾向所以这时候我们呢就来介绍帮老师备课，而且是 based on Bloom's taxonomy 的工具，叫做 EduAid。OK， 所以我通常会在这里停一下。所以 EduAid 呢，老师可以记一下 keyword EDUAIDE， 然后或者是手上已经有这一份这个 PowerPoint 的话，也可以用点的再不然就是扫描这一个 QR code， 以便呢事后可以呢这个搜寻啦或者是先把连结存起来。OK， 好，3秒钟的时间，我先停一下，然后我会再去那个界面那里。OK，Yes， 好，那假装说呢，老师已经记下 keywords 了那我就去界面那里。那非常抱歉，因为这一些工具呢就是线上，它这个都在云端所以它3不5时就会呢什么界面调整所以你看到可能因为这个我讲义我之前就教了，结果今天早上改界面，可是道理都一样，不用担心你等一下看到呢可会跟我这一张图形有些许的颜色的不同可是这个没差好，那我就去界面那边。所以这个 EduAid 你用 Google 就可以登入，Google 用 Google 就可以登入了。那它也有免费版。那因为我本身实在是太爱 EduAid 了，所以我有订阅那你说他订阅多少钱？1年1500台币，一整年1500不是1个月600，2个月就1200不是那你就说好吧，那我就呢这里这个界面就停留在这里那你就说我呢要来
这个设计一个 lesson plan。所以啊，这里有很多功能啊，我先随便选一个，这一个 lesson seed，因为呢 lesson seed lesson plan 啊，还有蒙特梭利哈，anyway，我就先选这一个 lesson seed 啊，然后呢 lesson seed 他就会问你说，哎，你要教什么？所以 your learning objective 哈，student center 对吧？哈，老师也可以呢，趁此机会登录一下哈，然后打你自己的。我要打的，我要教 global warming，比方说像这样哈。然后呢，你如果要上传，因为现在呢节省时间起见，所以啊，我就先打 keywords topic。要不然你要上传你整个 syllabus 也可以，这里有一个 document 哈。然后你要教几年级，他给你选哈。那11年级，假装说这样哈啊，你可以写 university 啦。可是啊，这个 university 什么11年级是指美国的哈，所以呢，台湾我降一点哈。所以呢，这里 generate C 那老师，请这个仔细的看一下哈，你看一下哦，它的界面，你可以把它放大一点哈。就是我刚刚为什么要苦口婆心的，一定呢要介绍 Bloom's Taxonomy，因为这些 education 专用的。啊，我说 education 专用，不是什么脑补什么 hallucination 的，哈哈，讲好听话的，啊，那一种 AI 不一样的地方就是它，你仔细看它，它背上 what， 来，老师，这里放很大，所以啊，它帮我们设计，同学可以玩这个活动，可以玩这个活动，可以玩这个活动，这个步骤是 based on what， 来，老师打一下。因为很短，就呢 keywords 而已，在讯息那边，这 based on what？ 它是脑补的吗？它是自己在那边 hallucinate 吗？它是 based on yes 打字 yes 有吗？诶，老师在那个 chat box 打字啊，yes yes exactly，所以你看他呢给我们说，诶，你这个活动啊，哈，带完了之后，你可以叫他，哈，discuss 啊，做什么什么什么，做完了之后，yes，哈，所以啊，你看，他就是说，你叫同学做这些活动，哈，by the end of the class, students will be able to identify 什么什么东西，that's Bloom's taxonomy, recall, remember。Analyze the effectiveness of 什么什么 strategy that's based on analysis level, and then they can apply 什么什么 that's based on application level。有看到吗 ？OK， 所以呀，这一个 H8 呢，它完完全全就是 based on Bloom's taxonomy。所以啊，那你就说，那我就用 ChatGPT 不行吗？可以啊。那有一个前提是。因为 ChatGPT 的除了是 generative， 它那个 G 其实是 general 啊，所以啊各式各样小老百姓都可以用。如果你随便给他问答说啊，请给我5个课堂活动，他的确会给你5个课堂活动，可是很发散，一下玩这个，一下玩这个。那你就说没有，我一定要用 ChatGPT， 前提是老师。你要跟他沟通说，你认不认识 Bloom's taxonomy？ 我要你帮我设计 Bloom's taxonomy 第几层的活动。所以呢，你就要下指令，或者是自己建一个什么 Gemini 啊、Gem 啊什么的，哈，或 Agent 哈，训练它。如果没有要训练这一些东西的话，那就是 Agent。这个背后原理就是 Agent。不用我们都用点的就好，不用呢哈，我来训练它建立什么什么 agent 哈或 gem， 它呢本身背后原理就是靠 Bloom's taxonomy， 跟 educators 讲相同的语言。Okay, yes. So up to here, do you fully understand what I'm saying？ 哈，同意吗，老师？到目前为止，晓得这个前因后果吗 ？OK， 哈，所以啊。因为有一些老师呢，他可能是教经济电子什么的，那我又不是教什么英文的，我弄这个英文，我还要教他 Bloom's taxonomy 干什么啊？他可能呢就不会做 ChatGPT 前半部那个事情。
那既然如此的话，就用 Azure A 的就好啦。OK，yes，好，那我再回到它的首页一下。Oops， 好，按到 login，好，那所以呢，我再回到这里首页，所以意思就是说，虽然它颜色换了可是没差了，没差所以这个 Azure A 的我刚刚呢做的就是。你可以产生出一整节课的 lesson plan， 也可以产出一个 unit 的 lesson plan。那这些呢，它已经都尽量非常贴近 Bloom's Taxonomy。如果老师还不满意，那就呢，我刚刚讲的 stage number 1到 stage number 5，这个呢，你要自己调整调整成呢跟同学适合玩的或者是呢，他给你5个活动。那你呢？只要玩2个以节省时间，没差这中间有一个 gap， 老师自己调整要不然它所生成的东西已经是 based on educational theory not hallucination 或者是在那边讲好听话什么什么的已经不是了 OK 那这个呢？如果老师说呢反向教学法啦 backward design， 它里面也有一些 module。意思就是说，你不用再教 ChatGPT 什么 backward design 的 elements 什么的，它自己里面就有那你就可以选，你就搜寻 backward design 我再呢弄一下，再回到刚刚这里你就呢在这里 search yes backward design see， 它就会说那你现在呢的教学设计是要反向操作backward design。 好，那 backward design 你要教什么 syllabus 给他，他帮你产出呢这一些教学可以用的这个活动。所以你看这些美国人设计的东西，它的要点就是 student center， 是他做，不是你做老师不是老师自己在那边做，他会一直问你，所以你的同学做什么呢他都听你讲就好，那他做什么？你要他做什么要一直呢把这个东西放在脑筋里。好，所以呢，它这里有很多种 module， 老师都可以呢自己设计看看project based yes based on the problem based on the project， 它都会帮你生成那我最喜欢的就是我刚刚不是说哎呀你比较了2个 theory 之后，你不要叫他重操一次什么，那个变成 remember 了。所以你可能会教他的是分析一下 what are the similarities, what are the differences， 那不就要图表吗？图表难道我还要自己画吗？都不用担心，这个 Azure A 的呢已经帮老师设计好图表了。所以在哪里？在这边，这里不是有这个 generator 吗然后这里Lesson Builder 的旁边有一个 Organizers， 那所以你点这边 Organizers， see 各式各样的图表 ，see Venn diagram that's right here that's the T chart compare contrast the T chart 好处坏处什么的类似像这样 ，OK 好，所以呢这一个 Azure A 就可以这个解决掉。8、9成、7、8成你可能会有需要设计活动的这个需求 OK， 所以来我在这里呢先停一下2秒钟给老师反思一下。那我提一个问题，老师们觉得 Azure A 的这一个工具棒不棒 Yes， 如果很棒的话 Yes Thumbs up Yes That is amazing. That's actually amazing. 那你要说没有，我一定要问 ChatGPT 不可，我非要问不可，那你就问，没关系。可是前提是你的指令要下的要不然很精准、很齐全、很 Bloom's Taxonomy、很 educational language 要不然他给你乱回答达不到位这样我不要所以这个呢 Azure A 用点的就行 OK 好。那所以老师呢现在比较知道我们呢都一定要有这个是根据什么然后呢再用 AI， 这样才会让 AI 产生意义我比较不是那一种呢，你就写这个指令那个小猫就会跳舞这样，那我要小猫跳舞干什么我到底要看它跳舞干什么好，所以我一定要有
这个根据类。OK， 好，再接下来我就要再介绍另外一个根据所以这些呢 theory 老师了解一下不要觉得它和 AI 无关，它和 AI 才有关。OK， 好，下一个概念我要切入的是 DOK， 所以 DOK that's from Norman Webb。DOK 呢，全名就是 Depth of Knowledge， 它跟呢 Bloom's Taxonomy 很像。Bloom's Taxonomy 分成呢人的学习有6层，它是有4层，所以呢，它这个4层就是 Recall and Reproduction， 好像 Bloom 的 Remember and Understand。Skill and Concept， 你至少有这个技术，就是类似 Apply。Short-term strategic thinking， 你这一个技能呢，已经可以带在身上，东西换一下你都会，同学都会，所以呢，就是 evaluate、analyze 之类的。Extended strategic thinking， 那最高层students will be able to integrate everything， create your own plan and then even adjust the plans， 这样4层。那它这个4层呢，它就会给我们类似的活动那比方说，你如何确认这个同学根据某个要点 they are able to remember recall 意思就是说，他建议我们可以给同学出这一个指令write a list of keywords， 他写得出来代表他 remember， 意思就是这样make a picture， make a diagram， make a 什么，他会整理资讯画成 mind map， 画成 Venn diagram， 代表他真的懂然后呢，那所以你看了就知道，它这些就是消化之后用图形来呈现要不然抄一次不算真的会消化理解之后画成 mind map， 换成什么它这里呢都是用 charts， 所以呢，那你就说了我 design a model， design a flow chart 什么的，那你就说，那我这样还要帮他画图形那所以图形 yes， 我这里呢就介绍有一个网站是免费可以给老师下载各式各样的 graphic organizer。那当然了 ，graphic organizer 在刚刚 HA 的里面它也有那如果还要再更多的话就可以呢进入到这个网站。那到时候这个 PowerPoint 给老师你亲自点也可以那我给大家看一下它的界面，就是长这样这一个网站就是长这样 ，Free Graphic Organizer， 各式各样所以你看有 T chart， 有这一个Tree chart、Bonefish chart 各式各样随便给你下载空白的印给他就行了那你如果说这个太单薄了。如果一定呢要花花绿绿的那也可以使用呢 Canva， you know Canva， 所以 Canva 呢你如果搜寻一下 Graphic Organizer 它也会给你一大堆mind map 啦什么什么的，那就印下来呢给同学填，他填的完整代表这一张这2张里面的什么什么资讯相关联性他都呢清楚的理解才填得出来耶，真的所以呢表格化表格，所以我这里也开了Canva， 因为我刚刚 Canva 呢我开，然后呢我就搜寻 Graphic Organizer see keyword Graphic Organizer， 它就会给你这么多所以Graphic Organizer 给同学整理资讯用的要不然就是刚刚那一个网站直接下载印，要不然就是 要不然就是 Canva Graphic Organizer 的 database， 要不然就是 HA 的里面也有图像化的东西，这些都是要同学做不是老师做，也不是你画好印给他当讲义不是要同学做我们刚刚已经说了，要同学为出发点，他做不是你做，你老师呢设计好到哪个阶段叫他填这个，哪个阶段回答什么，哪个阶段做什么都是他做好，
到目前为止是这个刚刚 DOK 讲到的第一层、第二层他会消化理解，代表他真的懂好，那还有，那当然了，图像化的，因为DOK 的第一层、第二层就是呢，不但了解，还会画出图表，那就代表他真的懂那图像化的呢，当然就有 napkin 啦。来，我想要呢做一下调查因为如果大部分老师都知道 napkin， 我们就不要再说了。所以呢，老师应该都知道吧？Yes, yes 所以right， 老师就是及时回馈所以如果知道的话我们就节省时间那意思就是说，这些 napkin 这些不是说哎呀好棒好厉害耶生出来一个图形3秒好漂亮什么什么的，不是只有这样老师要想尽办法把刚刚那个概念同学做活动放在心里 OK， 然后呢把这些套用上去 apply 对吧我到哪个阶段是要叫他描述 napkin 里面的图形给我看这样所以什么这个我这里已经有画一个重新画重新画，所以假装说你有一个什么什么理论，那他就会帮你画出图形嘛假装说呢是这一个那你不要只有停留在说好漂亮哦，好厉害哦，哇，1秒好棒好棒不要只有这样，而是要是我的话，我就把这一个图形呢剪贴下来，前面后面文字都拿掉，投影出来。来，同学，这一个概念我们已经教过了，你上来看着图形，用自己的话讲出来。What are some benefits of traveling？ 好，他呢会讲出来，代表他真的懂所以现在台湾的同学，老师你叫他做一下 presentation， 他做什么 presentation？ 他把稿子放在手机里面，然后上台用念的，没错吧？我说的都没错吧？所以不要带手机，也没有文字可以依赖。我们这些都教过前提是你看着这一些 keywords， 看讲，真的用自己的话讲出来，代表你真的会。OK， 所以这个图形要应用，不是说生出来好棒好棒就没了要应用，叫同学讲。OK， 好，再接下来那napkin 这个是图像化。那我呢也蛮喜欢有一个叫做 My Lens， 所以这个 My Lens 也是图像化的那它呢就是做心智图。那当然啦，心智图你用什么 notebook LM Fellow 也不是说不行啦可是呢有时候东西太多跑太久什么什么的。可是 My Lens 一时之间忘记要按哪边，而且那个 Fellow 你缴年费了之后，有时候要产生一个什么什么，他会说这个是额外功能，要另外缴费所以我都不要。所以有时候呢就只是急需一个心智图我不要叫他 upload 一大堆东西所以就可以情急之下直接用 My Lens 那我给老师看一下 My Lens。那这些呢我就先关掉一下，以免呢这个我上次也是讲另外一个讲座，结果开太多都宕机所以My Lens 登录了之后那我输入一个主题。所以你看我输入一个 keyword， 说我要做这一方面主题的教学或研究那它不用几秒的时间，它就会帮你产生出来心智图 OK。那这些交大的同学蛮喜欢的，因为不管是硕博士班老师我至少有一个全貌我呢知道要做哪一个方向主题，而就是不想要朝哪个方向前进所以这里一个大方向有可以讨论这一块或这一块专门做研究这一块好，这样老师你看一下，这一些不就是以后可以拿来当 chapters 的标题嘛，对吧所以如果你的研究只要做细节这一块，它还可以帮你展开之类的所以呢来这一个
my lens 哈，做一个 overall picture 哈，这个工具哈，老师觉得实用吗？可以吗？OK。Yes，OK，好，那当然了，我都知道了哈，什么 notebook LM 啦，哈，也可以心智图，可是有时候跑一个太久，upload 一大堆东西乱掉了，有时候情急之下，只需要一个心智图来参考一下哈，明确的说啊，看哪个方向这样就好，不用呢搞了一大堆，那就买 that 省时间哈。好，那呢，再接下来就是我刚刚也有讲到的 fellow 哈，那 fellow 呢，我就跟你说了，它这里啊也有很多的 agent 哈，那我以前有订哎，哈，好像也不便宜，然后订了之后呢，我要用什么什么哈，说什么做网页的要额外缴费耶，什么我就不晓得为什么不贵了哈，什么$3什么的，可是不知道为什么不是定了嘛哈，所以呢，我后来就比较少用这个。可是啊，我还是介绍一下，是因为刚刚讲到心智图，所以哪天呢，这个当掉那个当掉，需要呢有心智图的话，哇，这里哈也是有哈，这个心智图产生器啊也是有啦。OK，那这个 fellow 老师自己参考一下啊。好，到目前为止，哈哈，这个到目前为止，哈，这一些这个概念啊，可以吗？OK，听一下，Yes，哈，都有跟上哈。所以啊，我比较喜欢的是根据这个，然后 AI 哈，有根据这个，然后 AI 哈。好，那我们刚刚呢讲到的是 DOK，前面两个 level 因为是比较浅，所以呢，它会做成图形，它会讲出来，看着图形不是念稿，看着图形还会讲，代表他真的懂哈。那在接下来呢，就会有 short-term strategic thinking、long-term strategic thinking，哈，就各式各样的活动啊。老师，你可以叫他准备一个 speech 哈，然后呢那个 role play 哈，这个form a discussion panel 什么什么的，各式各样活动都是要同学产出啊，不是只有听而已，变成呢英文的听力课哈，不是哈，所以啊就会各式各样活动。那你就说好吧，如此一来的话，那如果这个老师很会设计活动，那就是要有根据，那要根据 DOK 了嘛，对吧哈？那 DOK，要不然我就是设计活动，叫他呢理解之后画出图形，还会讲。那要不然就要设计这种各式各样的哈，就叫他做一下，叫他 role play，一下叫他 presentation，一下叫他什么的。那你如果啊自己知道怎么设计 DOK 活动，那当然是 that's not a problem。那现在问题就出在这边啊，我就忙个半死哈，没时间再设计，有没有工具啊？那当然就是有啊。所以呢，接下来我们来介绍一下可以设计 DOK 类的活动。那我在这里停一下，这一个呢叫做 Magic School。所以啊，万一老师有在其他的地方有听我讲过哈，那就当成复习，因为有时候啊，我们听完了之后，哈，可能这个记忆力会淡忘掉哈，那你就可以再说，哎，对哈，想起来有这一个东西，以后稍加运用哈。所以我刚刚在这里停一下，先记一下 keywords 哈，或者是连结哈，甚至于存一下这个 QR code 啊，可以了吗？那我就呢会去界面。好，那 Magic School 也是一样，Google 就可以登录喽，哈。所以啊，你登录了之后，就会长得像这样。那好，那这里都不例外，它就是像 Eduate 一样，有各式各样的工具哈。你是要产生 lesson plan，还是要产生 a joke，还是产生呢哈 feedback 给同学，还是产生呢 an email to parents，都可以。那我们节省时间，我在这里搜寻一下 DOK yes，OK，所以呢，他就帮我找到，哇哦，DOK 耶。所以这意味着什么？这意味着就是说，这一些活动真的是 educational field
的人应该要知道。所以我们设计的活动就不会是因为我觉得蛮好玩的，同学喜欢，杀时间用的，做一做活动就半个小时就过，我比较不用讲英文，不是这样哈，应该是说我设计的这个活动真的是跟这些哈全世界的 teachers 讲相同的语言，我采用的是 DOK 哈，应该是这样。那不是为了其他什么好不好玩、有不有趣、活动有不有趣，不是这样哈。所以你看，DOK 是真的有这个事情，不是我个人觉得蛮好玩的，我才来设计哈。所以呢，这里一样，你要选几年级？哇哈，各式各样都有哦。Professional University 也有啊。我现在先不要选这么高了啊，10年级。那你要加 syllabus 什么都可以。我现在先时间期间打 keyword，然后呢，我就叫它 generate。所以 generate 之后 see within just a few seconds you know what I'm saying， 它给我4个 DOK level 的活动 see DOK level 1 recall 你叫他画出这个就算他会。DOK level 2你叫他做这个DOK level 3 DOK level 4，所以啊，他各给你5个活动啊，那也可以挑啊，说，哎，我这一节呢试一下就好，我先试一下一个就好啊，like that，OK，哈，好来，所以呢，来到目前为止，老师可以吗？哈哈，DOK yes，所以啊，这些 DOK 啦、Bloom 啦，哈，是真有其事，哈，一定前提是要先了解一下这个背后原理，再用 AI。我为什么一直要强调这个？因为啊，现在这个 Facebook 上面真的是泛滥成灾了。Elon Musk 在后面跟我照相，然后啊，就某某某人贴了和 Elon Musk 合成的照片，然后底下留言：哥，你成功了，哇，好棒哦，你可以跟 Elon Musk 照相。然后贴文的那一个人呢，觉得很疑惑，底下留言怎么还会有人搞不清楚这个是 AI 假的啊？他觉得很奇怪。哈，所以啊，我比较少玩那一种，OK，那一种呢，我就不晓得它背后意义何在，那就假的，大家也相信，我就不晓得为什么。而且我要做出一张和 Elon Musk 合照，要做什么？我要做什么？所以啊，哈，讲笑话，讲笑话，哈，可是呢，顺便给老师一点时间，哈，缓冲喘息一下，可以吗？到目前为止，哈，亲自试一下 Magic School，所以我有时候会暂停一下，就是这样，哈，不会一直呢，点这个点这个，哈。那你如果啊说啊，除了 DOK 之外，你想要尝试一下别的，啊 worksheet yes，那 multiple choice 出题目，说老实话也真的是都可以啊，啊，老师在自己呢，哈 presentation generator， wow that's amazing。好 ，professional email yes， 哈，写一个 email 哈之类的哈。那前提是呢，这些都要经过老师自己改啊，自己经过修正。OK，老师至少呢，先赶快把这些 keywords 连接存下来哈，方便呢，等一下下午的时候还可以试用哈。好，下一个我们就来介绍一个一般性的哈，叫做 brisk。所以请问一下啊，老师，我说这个比较一般哈，因为 Eduada 那一种可能不是 education，就是不是什么英语教育什么的哈。那这个呢，就是 Google 他自己 Google 的产品啊，所以啊，老师有听过或者是使用过 Brisk 吗？No，OK，没有。哇哦，哇哦，That's your super lucky day 哈，老师没有听过呢。那你用了之后，哇，好方便哦，哈，这样。可是 once again，好，不要再停留在了好方便啊，好喜欢啊，好快啊，好厉害啊，哈，这一种是呢，真的可以输入你课程的主题，然后试用看看哈。好，来，那我在这里停一下，老师有记一下 keywords 吗？哈。
那这个 Brisk 它其实是一个 Google 的 add-on，所以啊，你如果去就是点了之后，它会问你，啊，它不是像什么 AJ 的什么，就是自己另外一个独立出来的什么什么公司做的，哈，它呢是 Google 的 add-on，所以啊，你如果没有装啊，它就会问你说你要不要 add to Chrome for free 啊，that's a Chrome add-on 啊。那你如果没有装，那你就按这个，它就会帮你装，OK 哈。所以啊，add to Chrome，你装了之后会怎么样？我现在先随便开一个 Tech Talk YouTube Tech Talk 哈。那我这里哈，这个是英文的 traveling 哈。好，那你就说了，因为啊，我这一台是已经装了嘛。那你说装了之后，我怎么知道它有装成功？我现在开一个 Tech Talk，如果有装成功，来右下角这里，我放大一点给老师看，右下角这边有一个这个黑点，有看到吗 ？Yes，好，如果你看到这一个黑点，就代表你安装成功了。所以意思就是说，我请同学先看了一个 YouTube 啊，然后我就要针对这个 YouTube 的内容来出题目、设计活动。那你要自己出题目、设计活动也可以了哈。那要不然的话，我们就是呢用这一支工具来协助我们节省时间。我点这个黑点，他就会问我说：“哎，你要 create？Yes, I'm going to create my lesson。”那他这里就有 quiz presentation，这说老实话什么都有了哈。有没有看到这个 DOKC？所以意思就是说，哈哈，这些只要不要这样子 hallucination，不要这样子脑补哈，讲好听话哈，写的漂漂亮亮，可是没有实质内容哈，不要那一种的话，其他 education 用的 AI 应该都要有所根据，应该是这么说。所以呢，这里你看人家，他也是用 DOK 来当成他的 backbone，所以啊，我教完这一个影片内容啊，你要产生 syllabus 什么 lesson plan 也不是说不行啦。那我现在先以 DOK 切入，所以呢，我就说好，请针对这一个内容来帮我呢产生这一个DOK，yes。所以呢，哈，几年级？好吧，哈，11年级，啊，说这样哈，好，brisk，yes，那我就按呢叫他 brisk，see，oops，啊，我知道为啥，因为我现在是用那个交大的账号登录啊，我这一个安装的是 Gmail 的账号，好，没关系，老师自己试一下，好，老师你自己试一下，意思就是说啊，哈，你装了之后。它就会帮你产生出一个 lesson plan，然后呢是直接打在 Google Document 里面，要不然嘞，我刚刚啊这一些 Magic School 这一些产生出来的哈，就一模一样啦哈，DOK 它就会给你的 DOK 4层哈，然后呢它产生出来的它写在某某某地方，我还要剪贴。可是呢 ，Brisk 因为它本身就是 Google 的 add-on，所以它生出来的东西是直接打在 Google Document 里面，帮你排版好，你只要下载就好，还不用剪贴。You know what I'm saying? OK， 好，来，老师请亲自试一下哈，Brisk 啊，Brisk。那如果啊，那你要说这个是影音的，意思就是说，它就是可以处理 Google Chrome 里面的内容。那你说影音的，那我是文字怎么办呢？一样，我找一篇呢文字多一点的哈，比方说呢，你教了一个什么什么新闻啊，那也不一定要教新闻啦，哈，我只是呢要给它文字多一点。那所以这个文字哈，我怎么知道它有装成功？就是因为这里有一个 B 哈，所以呢。
B 哈，然后呢 create 哈 create quiz，它就会帮你呢去产生哈 create 这个针对这一篇文章哈的 quiz 啊之类的，哈哈哈之类。好，我现在呢这个账号哈，好，老师来，请试一下这个 brisk。所以呢，它也是根据 DOK，所以啊，这里点选所产生的主题啊，然后呢，它就会帮你生成 DOK questions。OK，来，我在这里呢稍停一下可以吗？老师，Yes，有跟上吗？Yes，OK，好，非常棒所以啊，DOK 就是两个，一个是 Brisk，一个是 Magic School。然后呢，HA 的呢是里面是遵照 Blue。好，那又说，那现在不是很红的 Notebook LM 吗？对了，也是没错。好，Notebook LM，那这个啊就是产生出听力啦。那现在界面又不一样了，这界面又不一样。你看，它现在呢已经变成以前是6块肌，后来变8块肌，现在变9个功能了帮你生成呢简报啦、图档啦、心智图啦，这里也有学习单啦、出问题问同学啦之类的所以来节省时间，老师 Notebook LM 这个可以了吗？这个本来就知道嘛。那这样子呢？而且这个真的说老实话，这个就点就行了你输入你自己的 journal article 好几份都没关系，给他呢分析了之后然后呢这个点产生什么什么，OK， 好 ，Yes。那我们刚刚这1个小时就是介绍老师可以运用课程设计活动，那你这个活动呢，最佳的状况是要有根据，而不是呢纯粹是蛮好玩的，而是呢要可以讲得出来前因后果，他在玩我这个活动的时候会运用到什么什么概念。OK， 好，那我们再接下来就进入到第2个层面，是英语方面的精进。那英语方面的精进呢，除了老师站在 EMI 讲台之前，自己要在家里先精进一下不一定是练习，老师英文一定都没问题 ，I'm sure 所以是精进一下，或者是你知道之后呢，交给同学也都可以呢，双方都可以利用这一些工具呢来平常做一点练习。假装说我有一个文字我有一段文字，这一段文字可能是你的 EMI 讲课的稿子，也有可能是同学 presentation 的稿子不管。那我们台湾的同学呢，通常都会怎样？自己发明发音呢？自己发明这样，他呢不会念，也不去查字典就自己发明发音。上次呢，有一个同学说，那个时候 Google Gemini， 我说什么 Gemini 啊？Gemini 是什么东西搞了半天原来是 Gemini， 可是拼起来呢 GIMI Gemini。后来害我也很想说那个是 Gemini。那同学呢就比较不查字典也不确认发音，就自己呢发明。那我们不要这样子我们呢来介绍一个工具是可以呢协助我们了解一下我要有文字 ，yes。好，这个工具呢叫做 Natural Reader， 顾名思义就是 natural， 很自然的 reader 念给我们听。所以呢，请记一下Natural Reader， 或者是呢这个连结 QR code 存一下那我就去它的界面咯。它的界面是长这样子Natural Reader。
所以呢，你进来之后，它本来会有一段不晓得什么什么 demo 的文字哈啊，我要贴我自己的演讲稿，那你就可以选这里你是要美国口音 English US、English Canada、English UK，还是要 British accent，还是要呢 Canadian accent，随便选。那我选美国口音。你要男生的声音还是女生的声音？讲得快的、讲得慢的都有。那我选这个 Evelyn。那选好了之后，这里呢你可以调速度啊，这里呢以倍速正常的啊，还是要快一点、慢一点，随便啊。所以呢，选好了之后就按这一个 play，他会做的事情，那就是呢，他会逐字的念给我们听，他念到哪里指到哪里。OK，好，他念这一句啊，他念这一句呢，他就会指着说，哎，他现在在念这一句。所以要是我的话，我呢有 EMI 的演讲稿，老师或者是同学哈，presentation 参加什么研讨会，他要呢先事先练习的讲稿，不管了，老师也可以用，同学也可以用，贴来这边，先确认一下人家是怎么念的，不要自己发明发音，那意思完全不同。然后呢，老师你亲自自己试看看，他的音呢已经不是机器的那一种 mechanic，而是呢完完全全真人的念法，真人发音。OK，yes，好，那再接下来，那你要说好吧，我已经会念，我会有发音了哈。那我啊，是不是要整篇自己练习一下？哈，That's a wonderful question。他这个音档好像要付费，对不起，这样，因为他好像呢，他3不50会要说，哎，要不要订阅？现在都这样，现在都这样，没有办法，怎么办？啊，那如果要付费的话呢，可以请学校评估一下啊，像这一些呢，要不然就是自己有兴趣订阅了哈，要不然呢，现在这一些 education 类的都看学校要不要订阅，再给老师用。好，那我假设说我们会念了，对吧？哈，那我是不是要整篇自己练习念一次啊？那好，那我们就来介绍一个好玩的 Microsoft Reading Coach。You know Reading Coach？那顾名思义，它就是 from Microsoft。所以我们今天介绍的所有的工具，90%都是 Google 就可以登录啊。这一个呢是微软的账号登录。那好，那我给老师看一下它的界面啊哈。那老师呢，就是看学校有没有什么这个 Office 365啊，那个的教育版哈的登录看看。它的界面长这样。如果你登录了之后，哈，那这个啊，要是老师家里有小孩呀，哈，什么小6啦、国2啦、高3啦，都可以，都可以。哈，这里有3个选项，一个是 AI 建立故事，那我们不用建立了哈，因为它就是什么小猫学英文什么什么的哈。第二个啊，我还蛮常用的，是阅读文件库里面原有的故事。那这就练习英文的啊，来。这里面有8个 levels，每个 level 有浅入深，都有无数无数的故事，所以现在没有理由说啊，我就没有外国朋友，我又怎样又怎样。你真的有心要把这些故事念个滚瓜烂熟，英文不顺溜也很难的啦，真的很难这些故事的小孩子又喜欢。大人其实也蛮喜欢，我弄给你看哈，这里我选一个 Level 3，那他做什么呢？我选一个 Camping 这个 Camping Trip，我按它哈，他问我说我是不是要准备大声朗读？我说我准备好了，开始。Ryan and his family went camping. They set up a tent and sleeping bags. Ryan's mom started to make a fire in the fire pit. Ryan and his sister Lily searched for sticks. The sticks had to be long with a point at the end.
The family was going to roast marshmallows。好，我念完了，然后他就会给你一个分数，说啊，很棒，你这个念得很棒，98分之类的。所以啊，那英文课里面，或者 pre EMI 什么英语训练什么的，就是同学呢，哈，before 我念的第一次念的分数是这样，我一直练习，一直练习，一直练习。After 我分数是这样啊。Before 58分 ，After 76分，念到95分，好像他就会一直练习啊。那你就说不是啦，那我除了这个念这个故事1到8我全部都念完，我口语变顺溜哎。那我不是要 EMI 吗？一样啊。这里第3个选项是新增自己的段落，所以呢，我这里假装说我有一个 EMI 演讲稿，那我就把我自己的演讲稿贴在这边，这都不例外。他也会帮我把这个文字弄好 ，reading mode yes。After the discussion, our group proposed a digital marketing strategy to help the company increase online sales. 所以啊，假装说呢，同学念完了94分，这样之类的。好，下面有一些还没念呢，这样晓得这一支在做什么吗 ？OK， 所以啊，他的故事性可以平常就练习英文方面的。那这个如果有特定的演讲稿丢进去它第3个空白的地方，它也会帮我们的设计成 reading mode。好，到目前为止可以吗 ？Yes。Make learning fun, yes。好，要不然呢？真的是现在真的就是呢，我们念课文你一句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 ，好轮流的，那每一个都念不行嘛？那他那个故事性before and after， 他为了要达到呢，说念到90分以上才可以当 after 的作业交，他为了要达到那个90分以上，念了7、8次，那不就是目的嘛，对吧？好，那再接下来假装说你也练习了。同学台湾的同学通常会这样你叫他上台讲有没有讨论结果叫他上台讲After 的手机拿着这样After the discussion, our group proposed a digital marketing strategy to help the company increase online sales。没错吧？同学都这样，我知道，交大也都一样，都一样。那他就是不知道为什么，就是呢没有那个语调，就变成 monotone。That's not English。那所以老师就呢他在上台简报、去比赛、去参加 conference 之前就要先训练一下他的语调。所以语调呢有 three elements of natural English。The first element is chunking。美国人在讲英文不是一个字一个字讲，而是一组一组的讲，在字组和字组中间会有停顿，不正确的位置停顿，人家就会会错意，跟国语的逗号一样，对吧？比方说，他讲话再怎么快，他都不会说 Please meet the guy called John Smith at the airport. He's arriving on Friday about 6. 他不会讲这样，他会说Please meet a guy called John Smith at the airport. He's arriving on Friday at about 6 in the evening. Please take him to a train station. 中间会有断开，没错吧？第二个自然英语的元素是 adding stress。在知道哪里 chunk 之后，再接下来要在重要字词上面加强重音。比方说 Please meet a guy called John Smith at the airport. He's arriving on Friday at about 6 in the evening. Please take him to a train station. 所以老师也一定要，你英语授课的时候，哪些字词概念是要同学呢 pay special attention， 你要加强重音，就不是英文有讲就好。第3是 changing pace。
有些字词会很快带过去，有些会放慢速度。比方说 There are 23 million people living in Taiwan. Wait a sec. How many? That was too fast. 所以你为了要强调就会变成 There are 23 million people living in Taiwan. Not just one or two, but 23 million. 这个数字就会被拉长。那你就说了，那同学都说是这样子嘛？那不是有讲就好了？现在不是大家说听得懂就好了吗？并不是，这些美国人很注重那语调，注重到必须要有一支 App 来训练非母语者的语调，必须要有这一个。哪一支？这一支叫做 Mockingbird Studio。所以我在这里先停一下3秒钟，给老师抄一下 keyword， 或者是扫描一下这一个 QR code 至少先存一下，事后再练习。它也是 Google 的产品哦，所以你如果 Gmail 登录了之后你再开这个，它就会自动帮你登录。我开给你看所以呢，你如果登录了之后有看到这一个 Steve Jobs， 这个就对了。所以它的作用是这样这里 Steve Jobs 的演讲，他给他分成好几句，所以我现在来第一句这边它的作用 ，Oops， 好，现在 YouTube 不给我播放，好，不管。它的作用呢，就是他会先播放 YouTube 的给你听，说人家 Steve Jobs 在呢演讲的时候他的语调是这样我现在不是要真的听 Steve Jobs 的演讲他就会说呢，你看人家 Steve Jobs， 你一边听他在讲的时候，他的语调是这样，然后你听完了，你就要模仿他。我按这一个麦克风 ，I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world。我就学 Steve Jobs 讲完了之后呢，他就会给你一个分数什么什么东西99分，什么什么东西91分，所以他还会帮你标语调。人家这个绿色的是 Steve Jobs 的语调，这个蓝色是你刚刚讲的语调所以我就要练习到呢，离母语人士的语调呢近一点。这一句练习完了之后，下一句。可是有一个小缺点就是这一支我现在 demo 的呢是网路版，它网路版呢之后它就停更了，因为要不然的话它会呢一直上传那个各式各样的影片可是呢它网路版停更，它以后呢都去更新 web 那个 app 版，所以如果老师手上是 iPhone， 要 iPhone 哦iPhone 的话呢，你就搜寻这一个 Mockingbird， 就是它有手机的 App。那如果是 Android， 很抱歉就没有这是唯一的小缺点。OK， 这样所以它的界面幸好我有截图下来，它就会 Steve Jobs 在这里讲，然后呢，它的语调是这样，听完了之后呢，录亲自讲一次，它给你评分就会这样好。到目前为止，这一个可以吗？那如果是 iPhone 的呢，赶快下载一下，因为呢，这个手机版里面它会有更多影片就呢录听，你那个口语就渐渐的练就成呢离母语人士近一点。所以我无法理解为什么大家要说呢，管他听得懂就行了，他其他不重要，他很重要重要到他必须呢要出一个 App来训练我们那一个3个自然英语的元素OK， 同意吗好，那你就说好了对了，演讲稿听也听了， Microsoft Reading Coach 念也念了，然后语调也加进去了，不会是呢有念字就好 monotone。 那我不要依赖文字，我是不是应该要自己练习的确，来吧，下一个 speech notes。
所以 speech notes 呢，我来给老师记一下 keywords，speech notes，然后呢存一下这个连结。我再去界面的地方，这里有一个麦克风我就点这个麦克风，因为我等一下录音哦这里所有其他这文字旁边你都不用理它，没关系唯一要理的就只有这一个麦克风，所以我点麦克风哦，你看它会做什么事情好，来 ，Hello test test，Hello good morning students. This is our very first EMI class. So I want to do a brief introduction of myself. My name is Wendy. I came back to Taiwan from New Jersey in 1998. 假装说我录完了。那你看他刚刚做了什么事情？我刚随便先讲一些话。我一边讲话的时候，他一边帮我照实着把我的讲的字都记下来，没错吧？所以呢，这个意味着什么？意思就是说，讲话这个人如果发音很标准，你的听众也就是 speech notes， 他全部都听得懂，他会记到正确的字。如果讲话这个人发音不标准，你的听众也就是 speech notes， 他会错意，他会写成别的字区。所以我就在呢检视一下，我刚刚有哪里讲错我讲错了嘛。My name is Wendy. I come back to Taiwan in 1998. 那1998应该是要过去式，应该是 I came back。他听成 I come back。我这个 come can， 我以后要注意一下。那你就说为什么要调整这样注意呢？老师，因为那个英文，我们现在要讲的英文是 high stake。OK， 极具影响力，会影响到同学理解学习的，所以不是 everyday conversation， 不是聊天英文呢，不是日常英文，也不是呢 hotel hello I want to make a reservation， 不是那一种英文呢。你所讲的话，所讲的长音短音是在讲哪个字，会影响到同学的理解，所以不能说英文就是听得懂就好了，我不同意所以要精准一点。所以呢，我们一律都会做这个事情。我原本的演讲稿是Please refer to the sentence pattern again。结果我就把我原本演讲稿贴在左边，然后 speech notes 所截取下来贴在右边，我要比对。哎呀，我这里讲说 Please refer to the sentence pattern， 他听错。他听成呢，我讲说 please refer to the sentence pattern， oops， 所以我以后 n m 要分清楚，要不然我的听众会错意。所以这一种比较 high stake 一点的英文要注重一点要不然说一般的英文不是听得懂就行了，这个我也同意，可是那个就是什么旅游英文那一种没关系。可是我们现在在说的是 academic English， academic high stake 会影响到人家会影响到同学的理解所以呢你平常可以做这个 OK speech notes。 这一支是以前有不是有同学有老师呢问到过说比方说课本英文文绉绉的，然后呢我要用白话文解释因为有很多讲座老师都说你不要讲太难英文字啦你就是呢用简单讲简单一点就行那老师呢就会来问说呢那要怎么样才叫简单，要如何变简单所以呢你就是以一个 textbook English explain in plain easy to understand English 用白话文解释，然后给一个 example 举例下去就懂了啦。
如果你要把这一个文字呢贴进去 ChatGPT， 然后说呢使用300分多益程度的人听得懂的话，也可以，也可以啊，没有说不行。那如果呢说ChatGPT 宕机了，什么什么突然不能登录啊，情急之下，我要怎么解释这个东西呢？那我就介绍一个小只的，蛮好玩的Goblin， 我给老师看一下它的界面来抄一下 Goblin Tools Professor for Professor， 它的界面非常简单那你这个要选英文也没关系了如果要呢，各式各样语言可以选不管好，所以你看它就会呢 global warming 这个概念你可以用这样解释，然后呢给一个 example， just imagine that you are driving a car， the car 怎样怎样给一个日常生活的那你如果嫌他讲的呢太难，那这里就可以选程度我要呢这个简单还是难这个辣椒这个辣椒简单或难自己调整可以吗所以这个就是我要解释这一个东西，哎呀，你不要解释的太难了，你用简单一点的文字，要不然你就是呢叫 ChatGPT 也可以然后下指令给我多益300分程度听得懂的话也可以了这里呢用点的就行了他解释还给个 example 说呢如何来帮这个概念举一个例子好，这一个呢是一个小只的程式介绍一下。好，我现在有时候那个专业类说要写什么 lesson plan 我都用 Azure Aid， 那 ChatGPT 又聊天谈心用没有啦，那也可以做 PowerPoint 什么的也都可以啦可是呢做多 PowerPoint 之后你就会发觉什么伽马花花绿绿的文字给我排好，可是不是真的我想讲的我自己做算了啦老师用久了会有那种感觉，真的在最后这个一个部分我再补充一下，还有其他一些功能性的第一个呢是有关于单字类，那因为我们这一种英语教学的所以就会有时候就会有单字啦片语啦什么的。那如果老师是专业类专业类也没关系，就是呢把你那一篇稿子看是什么 journal article 还是呢一小段落的什么什么课文要给同学分析的什么都没关系那你就是整篇贴到这一个叫做 vocab kitchen 里面，它就会呢依照 CEFR 帮你标程度所以我在这里我通常会讲一小段话，然后呢有时间给老师呢截取一下这些 keywords。我把刚刚我已经有一个文字贴来这里就是我刚刚那一个演讲稿反正我就是纯粹一个文字而已那你看它就会分颜色，这个颜色是干嘛的呢就是因为英语教育就比较知道它的 CEFR欧洲那个标准什么，就全世界都公认 A1、A2 英文的等级初级，B1、B2 intermediate，C1、C2 接近母语人士就呢没有 D、E、F 就没有最高就是 C2。所以老师常常也听到嘛同学必须要有 B1 程度还是老师要 C1、B1 什么的之类的。所以他就是依照这个来给单字的分级。所以呢我贴进去这一篇文章，他就帮我标出来这蓝色的是 A1 呢绿色是 A2，B1 橘色B2 红色，所以他就会帮你标说这一篇文章里面有几个 B1 橘色的字discussion increase suggest 这些都是中等程度必须要知道。有几个 C1 C1 红那个 C1 紫色collaborate yes 这真的比较高阶一点的字sustainable yeah sustainable 比较难一点的字所以意思就是说你就可以依照呢同学的程度说那要不然他会想要每个字都查，那我们没办法每个字都查嘛所以呢就是说这一班那个 I+1 有没有I
他本来会的东西再挑战一点 i+1 哈。所以呢，这一班呢大概 A2 好了，那我要教就是呢从 B1 他必须要先知道的高一点的字开始，我就先教橘色的字，哈哈，或者是呢这里呢有几个什么什么那个专有名词哈 C1 他必须一定要先会哈，那教那个颜色的字哈，他帮你分类出来，要不然呢我觉得很难的字，那你觉得很简单，这样怎么办？所以它是依照呢 CEFR。接下来就是一些呢怎么说呢？就是老师也可以用反正就学术类的了学术类呢，搞不好同学知道也可以用，可是你可能会想要同学自己看啦不想要给同学知道这个。这一支叫做 Word Tune 那 Word Tune 顾名思义就是呢 Word。那 fine tune 你的 word， 可是它其实 fine tune 还不是最强的，它最强的是做 summary。所以意思就是说，你把一篇什么 journal article essay 丢进去了之后那它就会 upload a file 那它就会帮你呢做出 summary。那你就说 summary 不是什么 notebook LM 不是做下教嘛？对了，我知道这些我都知道。那它呢，我有时候也会用一下这个的原因是因为那 notebook LM 就是呢 summary 哇全部都做好，那我都不用自己做，那我做什么呢有时候呢怪怪的，所以我想要知道一下说它这个 key summary 它就会像这样左边给你 summary， 然后呢右边是给你对照 original journal article， 这个是哪里来的？这一个是他这里的结论这一个 summary 是根据他这里summarize 来的，你知道这意思吗？老师，你知道我说的这意思吗？所以要不然的话你真的要 ChatGPT summary 也不是说不行啦，现在有什么是不行的，都可以用来用去，真的都可以。可是呢，我就是想要说，所以是哪一句这里面有写到哪一句是这样所以他会给你对照 ，OK 怎么说呢？我有观察到一个现象，就是除了呢不明就里的，可能还在 confidence level 是100那里才会说ChatGPT 好厉害好厉害可以做 summary 什么他都帮你读 journal article， 你都不用读可是我有观察到一个现象，就是我问交大的同学，你会 ChatGPT summary， 然后你就剪贴，他说当然不会我还想要自己读因为他抓的都只有片面的有些细节呢没看还是不知道他前因后果，为什么要给我回答那样算了啦，还是我自己看比较快说这样所以呢速度是一回事了可是呢真的要训练到自己理解啦阅读啦要不然就是这些工具可以帮我们挑了挑说我有50篇，那我就呢这个先筛选一下我挑呢最后10篇我必须要看的再自己看省时间了这样要不然真的没有办法完全依赖说你这个 summary 全部都对我还是要自己比对一下。OK 好，这个是叫做 Word Tune。如果有老师呢说要翻译的通常都会我中文意思是这样oops 来自己挑所以我给他呢弄大一点我的中文意思是这样，然后我讲出来呢是要用英文的那就是 translate DeepL所以不要用 Google Translate 因为那个翻的比较不精准现在呢翻的比较到位的是 DeepL。如果有写 journal article summary 也看了，如果要中翻英也翻了，那你如果不用中翻英，不用用 DeepL 也没关系，就自己写英文那如果呢要美化 refine your writing， 那就可以用 Quillbot。 所以 Quillbot 呢我真的想要好好的来介绍一下，所以我在这里停一下。老师有听过或者是使用过 Quillbot 吗？ You are in the right place I mean 老师真的是
So lucky, so lucky！ 你要是知道这个 Quillbar 爸之后啊，哈，我真的是离不开他哎，我现在离不开他。虽然我订阅到期没续订啊，对不起对不起，可是这个订很便宜哈，我来跟你讲一下。来，我去它的界面哈，所以 Quillbar 呢也都不例外 ，Google 就可以登入哈。好，那它有很多这个功能哈，是 Grammar Checker、Plagiarism、AI Detector、Humanizer 啊，不管，我们先选这一个 Paraphrasing。Paraphrasing 换句话说，所以我点这个哦哈，它的界面就会有左右两边，左边是可以给你贴原始的句子。哈，我现在先随便写一句错的句子哈 ，There are more and more students want to study in the US。好，这一句其实英文是错的了哈，因为有两个主词，两个动词，有越来越多同学想要去美国读书哈，这是用中文翻的哈。那他会帮我做什么事情？他会做先求有，先至少文法改正确 ，OK。第二个事情再求好，再求好，他会根据说啊，你是这个意思啊，那跟你如果依照你这个意思，不要用这一种中文味的句子在里面，真的母语人是会讲这样，所以我就按这个 paraphrase 按，所以呢，他就会先帮我改正 more and more students aspire to study in the US。那我如果不喜欢，我就再按一次，按到呢你觉得他喜欢为止。那 a growing number of students want to study in the US。你如果不喜欢他改的 wish 这一个字，那你就点它，然后呢，他会给你选，要不然你自己选啊，哪一个字最接近你的意思，你可以选。OK， 所以呢，它就是帮我们一改正文法，二美化一下我们的句子，让它变专业一点。来了，这里有 different modes，you see those？ Standard 标准的换文字 paraphrase fluency 我刚刚选的顺利点顺畅一点，这两个免费啊，可是呢一段一段处理有字数的限制啊，那你就说没有，我一定要订阅，你订阅的话就可以使用它其后的功能 humanize不要 AI 写的人性化一点 formal， 如果你的演讲稿要去呢参加 conference， 那讲的话呢要调整一下，不要说 Hey guys， 要 ladies and gentlemen 之类，他会帮你改 formal。 academic 真的是老师超爱，就是呢帮我把这个意思美化变成 academic，老师不用担心，这个不是生成式，他没有帮你生成有的没的自己加，他做的只有把你输入原始你做好的结果什么什么文字只是有错不优美，改成 academic 类的文字而已。simple creative 后面这些就要付费，意思就是说你要订阅就可以用到 formal academic。那你说订阅多少钱呢？一个月250台币。我那天呢去那个什么金华酒店下面吃牛肉面，一碗580，我都可以这个订2个月。所以如果要写什么 journal article，那就呢订3个月好了，750给他了。要不然你要给外面编修还要10几万，对吧 ？OK， 好，所以呢这里。Yes， 那 that's a wonderful question. That's a wonderful question. Grammarly 真的是很类似。那 Grammarly 顾名思义就是 grammar。OK， 这里忘记加 s 这里怎样。好，所以我比较过这个 Quillbar 真的很 academic。
如果专业类的哈，我真的不会用 Grammarly 说高中生也可以改学测那一种的修正文法就好了，我真的是不会用的一个所以呀，Quillbot 真的是就呢 bring your writing to the next level，you know， 不是文法纠正而已。我有说他做的事情呢是再求好，先求有之外还再求好OK， 好，然后那个 academic 呢，真的是很 academic，真的跟 journal article 呢一模一样就是呢，可是你不用担心，他不会给你添油加醋，顶多就是呢I'm doing this research to find out 什么什么，他就是给你改成正常的。The purpose of this research is to investigate， 很正常吧？有吧？The purpose of this research is to investigate the correlation between 什么？这有谁才可以用吗？没有吧？这 journal article 版就这样。所以他呢真的可以做到 amazing， 就是呢 bring your writing to the next level， 也不会给你自己加。OK，yes，yes，所以这个 Quillbot 真的是你要现省9万块给人家编修You know what I mean？ 750给他了，750。不是你定1年我看他这一点关系都没有，我现在也没定你看他一天到晚说呢，要不要回来要 upgrade， 我现在也没定可是如果 writing 真的是你只要呢结果你自己做什么研究写的对嘛写儿童美语我都不用担心因为就给他改就好这样好，这个是 extra。那这个 summarize 最后 yes， 就是以前也有那个同学老师都有问到就是我看了一个 YouTube 影片，那我要做一番 summary， 那 summary 不是逐字稿逐字稿呢现在那个 YouTube 上面一大堆自己翻译逐字稿也是可以它是真的可以 summarize 这一个 YouTube 里面在讲什么内容那其实刚刚讲的那一个 Brisk Google 里面直接分析它影像里面任何东西的也可以做 summary 可是有时候就是什么账号不能登录了什么什么当掉了怎样怎样，情急之下我必须要赶快弄出一个东西，我就用这一种小小的summarize.tech， 所以呢一个影片输入了之后它就会马上跟你讲说呢这一个影片几秒到几秒，他介绍这个，几秒到几秒介绍这个。那请注意，这些不是逐字稿，是他真的了解这一个影片在讲些什么的 summary。OK，要不然的话，真的是 Brisk 也可以 ，Notebook LM 也可以，ChatGPT 当然也不是不行，Gemini 都可以可是呢，有时候这什么账号不能登录了怎样怎样，不晓得为什么给我跳出来了什么的那就呢情急之下分析一下影片的内容 summarize.tech 好。那同学这个是教大同学做的因为这是一个1对1的同学所以他就是呢，他也不要什么 ChatGPT 给他脑补这样乱讲话，他都不要了他就是呢，我就好好的听一个 YouTube 听不懂还讲什么没关系 ，summary 先看说他这10分钟大概在讲这一个事情，然后呢再听。那他很认真到呢，他把这个 summarize.tech 里面给的内容全部都查单字，说这样然后排好他听了什么，查了什么单字 ，summary 是这个，他听了什么，查了单字 ，summary 是这个随时复习。你知道吗所以真的要有心的话要做什么没有做不到，就是呢说不知道有这一种工具可以用或者是呢这个没有亲自去做行动力如果都有的话，这些工具呢有加分的效果。好，最后了 yes 这个 Gemini 里面会有 Storybook这个老师在这里试一下这个就是
产生故事书了哈。如果老师有些专业的不适合说，那我那个专业什么流体力学，我怎么产生故事书这个呢就自己英文听一下他会念故事给你听之类的好 Gamma yes Gamma 做 PowerPoint 所以即便我就是呢这一个，即便你已经知道或者是呢我们没有急着要现在马上用 Gamma 做 PowerPoint 我都还是把这一些工具收集起来放在这里给老师参考以免呢哪一天说有那天呢有看到一个什么什么在哪里，我也都收集在这边给老师事后参考即便现在不一定要马上做 Gamma PowerPoint 没关系好 Slides Go 这个也是做 PowerPoint 类，那他做的 PowerPoint 呢也是课程类不会是呢排好漂亮旁边画插图就好，它是真的会有呢我这个课程要教这个，我现在要的是 Icebreaker warm up activity 它有这一些选项课程类好 Curate Part 也是做 PowerPoint 也是课程类的 PowerPoint。好，最后一个我想要，刚刚这一个 Canva 这个你知道Canva 最后一个我想要介绍的呢，就是顺便 recap 一下我们观念要改变一下，现在 EMI 课堂不是老师为中心，老师自己在担心我的英文怎么办，我英文那一样啦，老师也是要精进英文可是把角色把这个聚光灯从自己身上移开一下，是同学做，所以你用 Eduate 或任何东西 Magic School 任何东西产生出来活动给同学做，同学做完了之后，你叫他产出 writing presentation， 你这一些他的录音，他的录影，他写的报告，他写个30个字的小心得，你要把它存起来，因为这是他的 learning evidence， 你的 teaching evidence 一律都存在哪边？你要存在学校系统也不是不行，你要存在 Google Classroom 也可以，可是我们一律都是存在 Padlet。所以最后一个存 learning evidence 的地方，我是使用 Padlet。如果说老师我知道，可是没有用过，没有建立自己的账号，我强烈建议一定要使用 Padlet。那你就说我 Google Classroom 不行吗？不是说不行，那个呢 Google Drive 什么都一样，都是存在云端。那你如果不点开还不知道那个档案是干嘛，我只有看档名还不知道在干嘛。所以Padlet 就是已经都图像化可以存影片这同学报告的影片，然后呢它的文字，你的讲义 syllabus 那就可以不用说呢我等一下扣给你一个档案，那我扣什么档案你自己去 Padlet 上面下载就会变这样。OK like that 所以它这个呢都图像化所以经过这一番的操作了之后，有概念，同学做完的同学呢中间经过英文练习，上台 presentation 你帮他录影，做完的这一些证据，影像、声音、文字，各式各样的证据档案都存到 Padlet 上面，这样就完整了EMI 课程。我想要呢，在时间限制之前，还有一小点时间呢，可以这个缓冲一下。所以呢，我们留待5分钟来老师回想一下，先概念，然后呢，再老师备课，再跟同学一起练习英文，产出什么什么结果存起来。中间有 writing 类的有呢口语 speaking 类的我就先停在这边老师想一下有没有什么其他的疑问 ？Yes。
That's actually a lot of information. 这工具呢，千奇百怪的啊，可是我都一定要有功能性，我才要来这边啊。我把呢 email 留给老师一下，如果啊之后使用上面，还是说呢，上次好像有讲到一个什么什么环节啊，突然忘记了啊。如果后续有需要联络的话呢，在这个保持联系，完全没有问题的。Text to speech。Text to speech 就是刚刚说的那一个啊 ，speech notes。Text to speech 嘛 ，text 到语音啊 ，text 转语音啊，就是这一个啊，text 啊，对不起，这个是 speech to text。Text to speech 啊，text to speech 呢是 natural reader。Natural reader 就是啊，你给他文字，他会帮你念成转成语音，对吧？哈，yes 哈，所以啊，text to speech 文字啊转到语音 natural reader。speech 我讲的要转成文字 speech to text 是 speech notes。好，听力哈，听力呢这个可以调速度快慢，要不然就这个哈，要不然就直接听 YouTube 算了啦。哈 YouTube 哈，那我介绍呢有一个 YouTube 真的是非常多了哈，可是呢同学通常我都会叫他先听 Peekaboo Kids， 强烈建议老师呢也可以先定一下哈。这个 Peekaboo Kids 啊，你不要以为它是儿童美语哦，完全不是哦哈，它呢是美国人做给美国的小孩子看的，所以他的用这种影音啊哈比较呢有趣的方式，其实它这里面全部都是在讲专业内容。所以地球为什么会淹水，你看人的消化系统这个啊，那一种什么生物啊什么的，大家都看这个影片啊。然后呢，这个虫的演化，反正你看这些全部都是自然科学的内容。所以呢，我听力不会是听那一种 Hello, may I speak to 哈那一种呢，日常的英文、电话英文不会。老师可以切入的呢，真的是听人家说，人家在教这个专业的东西，他用什么字 keywords， 他如何解释，如何切入。所以啊，这一个不是儿童美语，这个完全都是讲专业的内容哈，包含什么地球啊、行星什么的，都很专业的内容。然后他为了要做给美国的小孩子看的。他会呢遣词用字会稍浅一点，而那个浅的程度就是我们台湾高中生的程度，真的啊，因为其实这个是专业的东西哈，所以啊，老师自己也可以看说啊，解释这个东西我原来哦哈，这样解释就行了啊。同学呢也可以说呢啊，有，我呢听到有一些 keywords， 先大概晓得在讲什么事情哈，比较方便加入讨论。哈，所以听的话，我会听这一种类型哈，不是呢听那一种 English in Banking Industry 哈哈那一种，就不会是听那一种。OK， 好，专业类。那如果啊那个之后有想到什么其他的疑问哈，再保持联络。那我们今天就先讨论到这边。